وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى المؤلف الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا ولخصوصا إلى أستاذ محمد مسرور حمزة وشيخنا الحبيبنا الأستاذنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن شيخ أبو بكر بن سالم طاع الله بورعاه ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا الشيخ محمد نور الدين بن عبد الله مربوع البنجاري الماقي ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh. Dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mulia ini berkumpul dan bertemu kita di dalam rumah Allah yang mulia ini, iaitu Surau Diri Jumaat Hidayatul Islamiyah, Taman Sisili, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi menyambung perbahasan mengenai Syamailu Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perbahasan kita hadis ke-394. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syamailu Muhammadiyah hadis ke-394.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي ومحمد بن الجعفاري قال حدثنا عوف بن أبي جميلة أن يزيد الفريسي وكان يكتب مصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوم فقال ابن عباس إن الرسول الله كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبع به فمن راني في نوم فقد راني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في نوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى بياض أكحال عينين حسن ضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحياته ما بين هذا إلى هذه بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا نعتي فقال ابن عباس لو رأيته في يقظتي ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد فريس هو يزيد بن حزام وهو أقدم من يزيد الرقاسي ورواه يزيد فريسي عن ابن عباس أحدث ويزيد الرقاسي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان رقاسي وهو يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه يزيد الفارسي ويزيد الرقاسي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف العربي. Yazid bin Faris berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku semasa berada di zaman Ibnu Abbas. Aku memberitahu kepada Ibnu Abbas, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Faqala Ibnu Abbas, dan maka berkatalah Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Sesiapa yang melihatku dalam tidurnya, sebenarnya dia memang sudah melihatku. Ibnu Abbas bertanya, adakah engkau dapat menggambarkan sifat dan ciri orang yang engkau lihat dalam tidur? Aku menjawab, ya, aku dapat menggambarkan sifat-sifatnya kepadamu. Orang itu memiliki pertengahan antara dua orang, baik jasad namun dagingnya disebut baik jasad maupun dagingnya. Kulitnya coklat kemerahan hampir putih, pelupuk matanya hitam, senyumnya indah, lekuk wajahnya bagus, janggutnya memanjang di antara telinga ini dan telinga ini dan memenuhi tenggorokannya. Auf berkata, aku tidak ingat sifat apa lagi selain daripada sifat-sifat ini yang disebutkan oleh Yazid. Maka berkatalah Ibnu Abbas kepada, sekiranya kamu melihat Rasulullah dalam keadaan sedar, kamu tidak akan dapat menggambarkan sifat-sifatnya lebih daripada apa yang kamu terangkan ini. Ini Masya Allah. Jadi dalam hadis ini cerita tentang ru'ya dan juga yaqazah. Dalam ini disebut, kerana dalam hadis apa? Disebutkan sini qad mala'at lihyatuhu ma baina hadhi ila hadhi. Qad mala'at naqratan qala 'aufun wala adri. Disebutkan apa ni? Disebutkan dalam hadis ini dikatakan, kalaulah kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala adri ma kana ma hadha na'ti. Faqala Ibn Abbas law ra'aitahu fi yaqazati mastata'tu an tan'atahu fawqa hadha. Tu bawah sekali lah. Law ra'aitu fi yaqazati man istata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Jadi hadis ni masih cerita tentang Ibnu Abbas. Ketika di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah diceritakan ada seorang laki-laki bernama Yazid Al-Farisi. Yazid Al-Farisi ini tadi adalah
Jadi itu ada penerangan Imam Tirmizi mengatakan apa dia? Bahawa Yazid Al-Faris adalah Yazid bin Hurmuz. Nama dia Yazid bin Hurmuz, masya-Allah. Dia lebih tua daripada Yazid Ar-Rakashi. Yazid Al-Farisi meriwayatkan beberapa hadis daripada Ibnu Abbas, sedangkan Yazid Ar-Rakashi tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas. Ia adalah Yazid bin Aban Ar-Rakashi. Ia meriwayatkan daripada Anas bin Malik, baik Yazid Al-Farisi. Namun Yazid Ar-Rakashi sama-sama penduduk Basrah, sedangkan Auf bin Abi Jamilah adalah Auf Al-Arabi. Jadi jangan terkeliru ada dua Yazid. Nanti orang kata, oh hak ni ke Yazid yang memerintah kerajaan di Busra. Masya-Allah. Ketika mana anak Muawiyah ataupun cucu daripada keturunan Muawiyah ni ada namanya Yazid, yang disebutkan dari riwayat beliau ini memerintah di Busra, insya-Allah. Tapi dalam cerita ni bukan Yazid itu. Ini ada satu sahabat namanya Yazid, insya-Allah, Yazid Al-Farisi dipanggil, masya-Allah. Jadi dalam cerita ni dia kata apa? Yazid ni datang bertemu dengan Ibnu Abbas, lalu mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya sesungguhnya aku ini telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Faqultu li Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas jawab balik, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Rasulullah, inna Rasulullah kana yaqulu inna syaitana la yastati'u an yashtabihu bi. Sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan bahawa sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku sebagaimana yang sesiapa yang melihatku dalam tidur. Sebenarnya dia sudah memang melihatku. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kita tengok dalam cerita ni, pada hadis yang panjang, Ibnu Abbas mengatakan apa? Ibnu Abbas mengatakan, bila dia katakan bahawa sesungguhnya Yazid ini bermimpi jumpa Rasulullah, seakan-akan Abbas mengatakan, cuba engkau cerita pada aku. Ibnu Abbas kata, hal tastati an tan'ata hadha rajul? Boleh tak engkau ceritakan aku macam mana berupa lelaki yang kau mimpi itu? Jadi maknanya bukan bila dia dengar mengatakan, ya Ibnu Abbas, malam tadi aku jumpa mimpi Nabi. Ini kata Yazid, malam tadi aku jumpa Nabi. Masya Allah, kata Ibnu Abbas, alhamdulillah tuan dapat mimpi. Tak ada. Dia bukan langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh seseorang yang mengatakan yang mimpi jumpa Nabi. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, cuba kau terangkan detailnya pada aku. Sebab aku yang duduk dengan Nabi SAW. Kalau kau cerita tentang berkenaan Nabi, kalau kau boleh sebut tentang ciri-ciri Nabi, baru aku boleh iyakan itu adalah kau mimpi Nabi. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mengenal diri baginda Nabi SAW. Jadi dikatakan apabila Ibnu Abbas mengatakan, apakah engkau boleh menceritakan ciri-ciri orang yang kau lihat di dalam mimpi itu? Perkataan tu kita pegang. Kata Ibnu Abbas, dia kata apa? Dia kata, Ibnu Abbas bertanya, adakah engkau dapat menggambarkan sifat dan ciri orang yang engkau lihat dalam tidur? Ibnu Abbas tak claim tu Rasulullah lagi. Patut Ibnu Abbas kan patut tanya gini, boleh tak engkau ceritakan pada aku macam mana bentuk Rasulullah? Kalau Ibnu Abbas cakap bentuk Rasulullah, maknanya dia telah claim itu Rasulullah. Tapi dalam hadis ni dia tak kata itu Rasulullah. Dia kata apa kan? Boleh tak engkau fahal tastati' an tan'ata hadha rajul? Boleh tak engkau ceritakan kepada aku perihal lelaki yang dalam mimpi engkau tu? Jadi sahabat tak mudah-mudah nak claim yang Rasulullah itu Rasulullah. InsyaAllah. Terangkan terhadap aku tentang perihal laki-laki yang kau mimpi itu sebelum aku nak katakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam cerita ni, kalaulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menemui baginda Nabi SAW, duduk dengan baginda Nabi SAW, maka beliau adalah orang yang paling tepat untuk menceritakan tentang Rasulullah SAW. Kenapa? Ibnu Abbas ni orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, sepupu baginda Nabi SAW yang muda dan kuat hafal. Ketika ia kecil, dia ditahnik oleh Rasulullah SAW dengan ludahnya baginda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan alimkan dia dalam bidang tafsir, iaitu ta'wil Quran, insya-Allah. Maka disebutkan sini, boleh tak engkau tolong ceritakan kepada aku ciri-ciri orang yang kau lihat dalam mimpimu? Ibnu Abbas ingin meneliti ciri-ciri. Jika ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri Nabi, maka sesungguhnya Yazid Al-Farisi telah melihat Nabi SAW. Kerana mana syaitan itu tidak dapat menyerupai baginda Nabi SAW,
dan jika ciri-ciri orang dilihat dalam mimpi tersebut bukan ciri Nabi, maka Yazid tidak melihat Nabi. Jadi itu sebab nak kata klaim seorang-seorang mimpi Nabi tak boleh. Dia saya dah sebut hari itu macam mana. Maka kalau kita bermimpi jumpa Nabi SAW, bukannya hukum diwawarkan. Ada orang dia duduk, dia mimpi, dia kata saya telah dapat arahan daripada Rasulullah ketika saya tertidur. Rasulullah suruh baca ini dan itu. InsyaAllah dunia nak kiamat, sebarkanlah kepada 20 orang. Siapa tak sebarkan nanti dia kena malapetaka. Ini biasa kan, insyaAllah barakallahu ta'ala. Dia nak klaimkan yang dia jumpa Nabi SAW ni bukan boleh daripada seorang mimpi kemudian dia cerita, tak boleh. Dia bila seorang tu dia bermimpi jumpa dengan baginda Rasulullah SAW, maka perlu mimpi itu diasah atau disahkan, tahsihkan oleh 3 orang syekh yang telah mimpi jumpa Rasulullah SAW. Itu kaedah dia. Jadi kenapa saya sebut mimpi? Mana mereka mengenali bentuk tubuh Rasulullah SAW. Maka apa kata Yazid, dan Yazid itu menceritakan ciri-cirinya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antaranya apa dia katakan? Sesungguhnya kata dia, ya aku dapat menggambarkan sifat-sifatnya kepadamu. Aku melihat orang itu memiliki sifat pertengahan antara 2 orang. Apa maksud memiliki sifat pertengahan antara 2 orang? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah maksudnya. Jadi ini ada orang pendek, ini ada orang panjang. Nabi itu tak terlalu panjang, dia tak terlalu pendek. Nabi ni sedang-sedang, sedap mata memandang. Masya-Allah barakallahu taala anhu. Maksudnya taklah terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Munasib, kalau kita Arab sebut munasib. Al-munasib apa? Sesuai dengan keadaan. Kalau lah terlalu tinggi, orang takut. Terlalu rendah, jelek. Kata dia, Masya Allah tabarakallah. Kalau nak diangkat dia itu sebagai pesuruh Allah yang sempurna, kata dia, Masya Allah tabarakallah ta'ala. Dan apa disebutkan lagi? Badan dan dagingnya. Dia kata apa sini? Mahupun dan baik jasad mahupun dagingnya. Mana jasadnya Nabi itu elok, tak ada cacat celah, bersih dan juga elok dipandang oleh masyarakat. Dan dagingnya Nabi SAW tu elok. Maknanya apa maksud daging sini? Bentuk tubuh, muscle dia tu elok. Masya-Allah taala. Macam kita tengok orang apa nama, orang buat badan kan, wah cantiknya badan dia. Padahal badan kita elok juga. Kita pun ada badan cantik juga, sempurna je kata orang Perak, masya-Allah taala. Tapi memandang kepada orang yang pergi latihan angkat berat dan sebagainya, lebih cantik badan dia. Seakan begitu. Mana orang Arab ni tubuhnya sempurna sudah, tetapi tubuhnya Nabi ni paling sempurna di antara orang Arab yang ada di situ. Masya-Allah. Kata cantiknya lah badan baginda Nabi SAW dengan otot-ototnya, dengan daging-dagingnya tadi sempurna. Ini sebutkan yang demikian tu sebab dia kata apa sih? Dan baik jasad maupun dagingnya. Jasad tu mana tubuh Nabi tak ada cacat celah lah. Tak ada Nabi memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Kelebihan ni bukan makna mukjizat tak. Lebihan daripada orang biasa ada 5 jari, Nabi 7 jari. Tak. Mana bukan begitu. Mana Nabi SAW sempurna, tidak kelihatan gharib ataupun jelek pada pandangan orang. Ni ciri-ciri seorang Nabi itu tadi diutuskan oleh Allah, pastinya mereka itu adalah orang yang cantik dan bersuara lunak. Ini Nabi-Nabi Allah. Dan di antara sekalian Nabi itu yang paling lunak suara disebutkan ialah Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Yang kaca Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Namun sifat 2 orang Nabi ini tadi telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sahabat-sahabat ni kalau dengar suara Nabi, mereka boleh menangis. Mereka boleh menangis. Mereka boleh duduk dengar Nabi bercakap. Nak cerita Nabi bercakap ni pernah dalam satu riwayat diceritakan Nabi SAW ni habis sembahyang subuh, serupa kita ni ya, habis sembahyang subuh Nabi SAW naik atas mimbar dan Nabi berkhutbah mengingatkan para sahabat. Khutbah di sini beri tazkirah lah, beri peringatan, bukan khutbah kerana raya atau hari Jumaat tak. Nabi beri peringatan. Mereka itu memandang baginda Nabi SAW dalam keadaan rapat duduk mereka tadi, tekun mereka kepada baginda Nabi SAW bercakap. Hingga Nabi SAW bercakap kepada mereka-mereka ni tadi dengan penuh kekhusyukan. Nabi cakap penuh kasih sayang. Hingga Nabi mengatakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, qum bi adhan. Hei Bilal, bangun laungkan azan. Nabi cakap gitu. Bilal, bangun laung azan. Baru sahabat terkejut. Kenapa? Rupa dah zuhur. Sampai zuhur. Masya-Allah barakallahu ta'ala anhu.
Bilal pun bangun dan melaungkan azan, disebutkan gitu semua. Mereka sembahyang dengan baginda Nabi SAW. Habis daripada sembahyang itu tadi, mereka duduk lagi bersama Nabi SAW. Nabi bercakap lagi, mengingatkan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka pun mendengar dengan penuh ketekunan, mendengar dengan penuh perhatian. Tak ada dalam benak kepala dia, kita ni belum makan tengah hari ni, kita ni belum tidur tengah hari lagi ni. Tak ada. Karena mereka telah terpukau dengan apa? Mereka telah jatuh cinta, mereka telah hanyut dibawa dengan alunan daripada perkataan-perkataan baginda Nabi SAW. Maka tatkala itu disebutkan, hingga Nabi mengatakan, Bilal, azan. Azan apa? Baru kejap tadi azan. InsyaAllah. Sahabat tanya, azan, dia Rasulullah azan ya Bilal. Azan apa? Kan kita baru lepas azan tadi, insyaAllah. Al-an asri, sekarang dah asar. Makna daripada subuh sampai asar mereka duduk dalam masjid. Masya-Allah, dengar Nabi berkata. Kita ni tengok, dah 7.12 ni, kejap lagi nasi lemak wak habis belakang. Kita dah menang kepala dah. Sebab apa dia jadi kita tak tumpu? Sebab akal kita dipecahkan, disepretkan. Nak mengaji, tapi nak ini, nak itu jadi libang libu dalam menuntut ilmu. Tu sebab kata apa nama Imam Syafi'i, apa kata dia? Akhilan tana ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu takkan dapat ilmu itu melainkan 6 jalan. Ada 6 kaedah dapat ilmu. Yang pertama, zakain, cerdik. Bila orang cerdik ialah orang yang memberikan tumpuan ketika mengaji. Itu sebab tak ada macam mana otak dia dapat. Kerana dia mengosongkan pemikiran dia hanya untuk dapat satu matlamat. InsyaAllah. Zakain wa hirsin, kesungguhan, wa ijtihadin, bersungguh-sungguh. Keinginan, ketamakan dan juga kesungguh-sungguhan tadi. Wa ijtihadin, wa bulghatin, dan juga kecukupan. Irsyadil ustaz tawul zaman, ada petunjuk daripada tok guru dan juga ada panjang masa mengajinya. Itu sebab kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Itu sebab Nabi SAW baik paras rupanya, sahabat tengok tak jemu. Nak kata Nabi punya cantik, Nabi punya indah ni, masyaallah tabarakallah. Saya boleh cerita sebab apa yang ditulis, apa yang dibahas para ulama. Andai kata kalau saya nampak baginda Nabi macam mana Nabi, insya-Allah tak boleh nak cerita, kaku mulut. Itu pada hadis ni kata, faqala Ibn Abbas law ra'aitu fi yaqadhah, kalau kamu nampak Nabi dalam keadaan sedar. Itu sebab ada satu apa nama perbahasan tentang yaqadhah, iaitu jumpa Nabi sedar. Bukan dia tidur. Dia kalau tidur tu itu dia panggil ru'yah, dia mimpi Nabi SAW. Sekarang ni dia duduk, Nabi datang. Cerita dia Nabi datang dalam sedar, dia nampak baginda Nabi SAW. Apa kata Ibn Abbas? Mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha, nescaya kamu takkan boleh cerita tentang Nabi SAW, kerana apa yang kamu lihat itu lebih indah daripada apa yang kamu gambaran kamu. Tabarakallahu ta'ala anhu. Jadi itu sebab Nabi SAW dia punya indah, punya lawa ni, sahabat rasa malu nak pandang Nabi SAW. Orang cantik kalau pandang lama-lama terpaku kita. Macam lawa kita menang cantiknya manusia, kacaknya manusia, terpaku kita. Tapi Nabi SAW ni, sahabat punya malu dengan Nabi SAW sampai mereka tunduk. Kalau mereka angkat nampak Nabi, boleh meleleh air mata kerana melihat kecantikan. Hak kita tengok langit cantiknya, kita dah subhanallah, ya Allah cantiknya petang ni, tenang hati kita. Apabila sahabat melihat Nabi SAW, itu lebih ganda tenang. Itu lebih menyeronokkan pada diri mereka itu tadi, masya-Allah. Jadi itu sebab kata Ibn Abbas radhiyallahu an, suruh ceritakan. Kita dah cerita dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat, dia sedang-sedang. Dia daripada kulitnya dan juga daripada dagingnya itu tadi cantik pada pandangan manusia, dan kulitnya coklat kemerah-merahan hampir putih. Ini lawa maknanya. Orang putih, bukan orang putih, maknanya orang berkulit putih, insyaallah barakallahu taala, dia ceklat-ceklat kemerahan. Dia bukan merah kerana panas kentung, tak. Dia bukan merah kerana panas, tak. Tapi merahnya Nabi SAW ni tanda kecantikan baginda Nabi SAW. Benda merah dia cantik. Jangan cakap benda merah tak cantik. Kalau tak cantik, tak keluar Ferrari warna merah. Dan warna merah ni ialah warna penarik bagi seluruh dunia. Kalau kita tengok syarikat-syarikat besar, kebanyakan guna warna merah. KFC jadi perhatian, warna merah. McDonald nak ada warna merah. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala. Traffic light, kita boleh ikut, kita boleh taat bila lampu dia dah merah. Bila hijau, kita jalan. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala. Merah ialah satu warna yang apa nama, menentukan ataupun kenapa jam kita buat warna merah, supaya dia jadi perhatian.
Ketika bongo-bongo jalan, dia bagi saya buat warna kuning. Insya-Allah tabaraka taala. Tapi bila saya buat berhenti ataupun awas, merah. Tabaraka taala. Di mana merah ni perhatian. Jadi Allah Taala jadikan pada kulit baginda Nabi SAW tu coklat kemerah-merahan. Kerana Nabi ni akan jadi tumpuan pada masyarakat. Nabi itu umpama tahi lalat yang berada di muka, yang pada pandangan manusia memandang terus kepada tahi lalat tersebut. Orang tu, cantik tahi lalat dekat belah pipi ya, masya-Allah tabarakallah taala. Itu diri baginda Nabi SAW. Apa lagi disebutkan di sini? Dan sesungguhnya tapi kenapa saya tak katakan Nabi itu merah, putih merah? Kalau Nabi itu putih dan merah, tak ada coklat, nanti kita boleh claim Nabi itu albino. Ada? Putih kemerahan tu albino. Tapi Nabi SAW putih coklat kemerah-merahan. Mana warna yang sempurna bagi seorang manusia. Insya-Allah barakallahu taala. Ni kalau kata warna Nabi Allah Adam, apakah warna kulit Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wasalam? Ada pada anak cucu dia, iaitu warna kuku. Sebab seluruh umat manusia, baik Cina, India, Melayu, Kadazan, Dusun, Iban, Amerika, Jepun, Korea, apa sebagainya, warna kuku semua sama. Kulit walaupun lain macam mana, warna kuku tetap sama. Kita ingat kita, inilah datuk moyang kita Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wasallam, warna kulit dia. Subhanallahi taala anhu tu tetap sama. Dan baginda Nabi SAW adalah orang yang paling mendapat warna yang paling sempurna, insya-Allah. Sebab mata manusia dia boleh membezakan berapa ratus ribu warna. Insya-Allah barakallahu taala. Tu mata manusia. Macam sama kita tu, kulit Haji Dahlan dengan kulit Tuan Musi macam sama, lain. Insya-Allah barakallahu taala. Macam saja, insya-Allah barakallahu taala anhu. Jadi dia katakan situ lagi Nabi itu putih, tetapi bukanlah kealbinoan tu ayat tu. Bukanlah putih yang menyebabkan orang rasa itu penyakit. Ada penyakit ni, atau minta maaf nak, ini sopak ni, tak. Tapi cantiknya tadi menarik perhatian. Dah sebutkan lagi apa dia? Dan matanya tadi disebutkan, dan baginda Nabi SAW pelupuk matanya hitam. Maksudnya kelopak mata baginda Nabi SAW itu sedikit gelap daripada warna kulit asalnya. Seakan-akan yang baginda Nabi itu menggunakan celak. Matanya sentiasa bercelak. Orang bercelak kan cantik. Tabarakallah taala. Kalau bercelak ni tak cantik, takkan orang perempuan beria pakai celak. InsyaAllah. Udah di bawah celak, di atas celak, maskara, eyeliner. Eyeliner betul ayat dia. InsyaAllah. Macam-macam benda. InsyaAllah tabarakallah taala. Kerana nak cantik dengan pandangan mata. Tapi pada diri baginda Nabi SAW, Allah jadikan memang cantik. Bulu mata Nabi itu lebat. Seakan kalau dilihat oleh orang macam sudah bercelak. Orang perempuan bukan tak ada bulu mata, ada, tapi tetap direka lagi bulu mata palsu. Supaya nampak lentiknya lebih, supaya jadi perhatian bergedit-gedit macam mata kuda. Masyaallah taala anu. Maka Nabi SAW disebutkan dalam cerita ni apa? Pelupuk matanya hitam, kerana Nabi SAW itu tadi matanya cantik seakan-akan ia bercelak, padahal baginda Nabi tidak bercelak. Maka apa dia kata lagi, dan dia sebut sini senyumannya indah. Apa maksud senyuman indah ni tadi? Cantik senyumnya, mengambil perhatian, menenangkan. Bentuk bulat wajah baginda Nabi SAW ataupun bentuk lekuk wajah baginda Nabi SAW itu bagus. Dan janggutnya itu tadi memanjang antara telinga ini ke telinga ini. Makna disebutkan jambang, insya-Allah. Yang mana jambang Nabi SAW tu lebat. Daripada telinga ni sampai telinga ni, maknanya sini pusing. Dan apa disebutkan lagi di situ? Dan hingga memenuhi kepada tengkoroknya. Sini pun ada janggut. Mana Nabi punya janggut macam tu, lebat, insya-Allah. Dia bukan macam potong tak. Mana lebat Nabi SAW punya janggut tu, masya-Allah tabarakallah. Ustaz tak nak ikut sunnah ke bila bawah? Bukan, kadang-kadang butang jubah sangkut, masya-Allah tabarakallah taala. Bila sangkut terkentap tu, lain benar rasanya, masya-Allah tabarakallah taala anu. Maka disebutkan sini, dan baginda Nabi SAW lebat janggutnya sampai para sahabat mengetahui bahawa Nabi SAW membaca Al-Quran dalam keadaan salat sir, yang bacaannya tidak dikeraskan dan digerakkan janggutnya, padahal mereka sedang berdiri di dalam saf belakang beliau. Katalah sembahyang zuhur, Nabi ni baca Quran, nak cerita dia ketika sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi baca tu, bergerak janggut Nabi SAW.
Mana lebatnya janggut tu sampai sahabat di belakang boleh nampak janggut Nabi SAW tu naik turun. Dia kerana Nabi membaca surah daripada Quran. Bacaan tu tak kuat. Kan sembahyang zuhur mana ada kuat. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah. Makna Nabi menggerakkan famnya atau bibirnya. Ni bukan Allahu Akbar. Amin. Dia kan gitu. Nabi gerak alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun sembahyang itu sembahyang sir. Ini sembahyang secara senyap. Sahabat tahu. Begitu juga dengan salam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi bukan assalamualaikum warahmatullahi. Ada setengah daripada orang tak salah, benda tak salah, tapi nak kata cerita sunnah. Yalah. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi. Dia ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Nabi bagaimana? Nabi ni mandang tepat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sahabat tersebut dalam riwayat, ketika Nabi memberi salam, kami nampak dengan jelas pipi baginda Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pipi tu sahabat boleh nampak. Dia bukan sorok pipi Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan sorok ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi menunjuk ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi habis. Habis gitu kemudian habis gini. Masya-Allah tabarakallah. Ini sifat janggut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia katakan janggut tu benar. Apa kata Auf? Al-Auf mengatakan sesungguhnya Auf bin Jamilah. Ini kan cerita ni cerita siapa ni? Auf bin Jamilah mengatakan sesungguhnya aku tidak ingat sifat apa lagi selain daripada sifat-sifat ini yang disebutkan oleh Yazid. Siapa Auf bin Jamilah ni? Tu sebab kita kena keterangan. Saya bila saat-saat akhir ni saya baca hadisnya haddatsana tu sebab nak dapatkan cerita dia. Hadis ini bertaraf hasan dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Ibnu Abi Adi dan Muhammad ibn Ja'far, dan keduanya menerima daripada Auf bin Abu Jamilah yang bersumber daripada Yazid Al-Farisi. Yang mimpi ni Yazid, dia cerita dengan Ibnu Abbas. Dia cerita dengan Ibnu Abbas. Dalam hal ini Auf bin Ibnu Jamilah dengar cerita ni. Jadi Auf bin Jamilah ni yang ceritakan pada kita sekarang ni. Dia tengah ceritakan, tapi Auf kata, takat tara tu je aku ingat. Kata takat tara tu aku ingat. Sifat ini ceritakan tentang Yazid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Ibnu Abbas? Lau ra'aitahu fi yaqadhah. Kalau kamu nampak Nabi ni secara sedar. Kata Nabi datang kepada kamu, depan-depan kamu, masyaallah tabarakallah taala, mastata'ta, nescaya tak terdayalah kamu. Ada istata' ni kemampuan, tak terdayalah kamu, tak belarat ataupun tak adalah kekuatan bagi diri kamu untuk menceritakan nikmat. Dia sebab tentang Nabi ni, tentang nak cerita Nabi ni bukan cerita gosip-gosip dak. Bila seorang cerita tentang Nabi, selipar Nabi, kasut Nabi, kain izarnya Nabi, jubah Nabi, serban Nabi, cincin Nabi, apa yang terkait dengan Nabi itu tadi kita bukan kata gosip. Tapi sebab tu dikatakan tan'atahu, daripada kalimat ni'mat, insya-Allah taala. Nun ain ta, nikmat. Segala berkaitan dengan Nabi jadi nikmat belaka cerita. Tu sahabat radhiyallahu anhum, mereka nak dapatkan nikmat, mereka akan datang pada sahabat, boleh tak ceritakan tentang Rasulullah? Wahai mereka pernah hidup dengan Rasulullah, mereka minta tolong cerita tentang Rasulullah SAW. Kenapa? Itu salah satu daripada kenikmatan. Ni nikmat belaka kami dapat jumpa Nabi SAW. Ceritakanlah macam mana hal keadaan Nabi SAW tu tadi. Maka katanya, kamu tak akan mampu untuk ceritakan tentang Rasulullah fauq hadza, lebih daripada apa yang kamu cakap ni. Lebih daripada apa yang kamu cakapkan tentang janggut, tentang kulit, tentang tubuh badan, tentang alis matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ni dia yang di Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kisah seorang laki-laki bernama Yazid Al-Farisi yang kisahnya diceritakan oleh Auf ibnu Jamilah tentang bagaimana mimpinya. Jadi dikatakan sini, ada tak tentang mimpi Rasulullah SAW? Maka ada mimpi tentang Rasulullah SAW. Jadi perlu ditashihkan oleh orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqazah ataupun dalam keadaan ru'yah, dalam keadaan mimpi kepada baginda Nabi SAW. InsyaAllah nanti kita akan sambung sebagai penamatnya 3 hadis lagi. Tabarakallah ta'ala anhu pada siri yang akan 4 hadis lagi insyaAllah.
tabarakallahu taala anhu pada siri yang akan datang insya-Allah tabarakallahu taala anhu. Jadi ayah di bunda rahmatillah Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan pembicaraan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menambahkan rasa cinta kita pada Rasulullah, dan dengan sebab kita mengaji syama'il ini menjadi bukti ataupun menjadi suatu dakwaan di hari akhirat yang kita pernah cuba mengenali Nabi SAW, dan supaya dengan hal yang demikian rupa Nabi mensyafaatkan kita di hari akhirat di saat payahnya mendapatkan syafaat pada hari itu. Tabarakallah ta'ala anhu. Maka ini adalah perkara yang paling besar sekali yang kita dambakan di hari akhirat, ialah syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar tentang Nabi, kita dengar tentang Nabi, itu semua nikmat. Daripada kedukaan Nabi, kesukaan Nabi, rupa Nabi, bentuk Nabi dan sebagainya, itu nikmat minallahu ta'ala anhu. Kerana Allah jadikan Nabi itu sebagai suatu nikmat bagi umat. Tapi hairan, inilah nikmat yang semakin dilupakan, nikmat yang ditinggalkan. Dah tak mahu dah orang bicara tentang Nabi SAW. Dah tak mahu dah orang nak berbicara tentang kelebihan baginda Nabi SAW. Masing-masing, minta maaf Ibnu Rahmatullah Ta'ala, hidup daripada manusia hari ini, masing-masing lebih banyak membicarakan tentang kehebatan diri. Seronok cerita diri sendiri bagus, diri sendiri hebat, diri sendiri saja yang betul. Maka taklah pada menceritakan Nabi SAW itu lebih bermanfaat. Itu sebab ada satu kitab nama dia Allimuni auladakum mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tebal ni kita ada insya-Allah. Kita bagi didiklah anakmu mencintai Rasulullah. Ini didikan pertama sekali. Didikan pertama dalam tarbiyatul aulad, didikan anak-anak itu ajar anak cinta Rasulullah. Bila anak dah cinta pada Rasulullah, insya-Allah dalam urusan yang lain semua mereka akan taat, insya-Allah. Bukan kita ajar dia lagu Didi and Friend dulu, insya-Allah barakallah. Dah, ni kita dah ajar lagu dulu pada anak-anak. Itu sebab tak hairan kalau hari ni banyak generasi jadi penyanyi. Kerana itu didikan awal yang diajar, menyanyi. Insya-Allah barakallah taala anhu. Itu kalau kita tengok, saya sebagai penutupnya, kita tengok apa yang ditulis oleh M. Nasir. Saya ingat insya-Allah barakallahu. M. Nasir tuliskan dalam Apokalips insya-Allah. 1 2 3 do re mi apa nak jadi alif bata ABC kata dia. Apa kata dia? 1 2 3. Orang sibuk mengaji ilmu-ilmu matematik sebagainya. Do re mi, apa do re mi ni kan lagu dah. Sibuk nak mengaji, belajar, menyanyi dan sebagainya. Apa nak jadi kalau semua orang dah sibuk nak mengaji matematik dengan mencari dunia. Itu dunia mana bukan matematik, kiraan harta dunia. 1 2 3 do re mi. Menyanyi pula dengan cara menyanyi. Orang nak menyanyi aja. Apa nak jadi? Apa akan jadi? Alif bata ABC. Apa jadi dengan ilmu? Semua orang dah tak nak cari ilmu. Alif bata orang dah tak ingat. ABC orang tak ambil peduli. Yang penting boleh menyanyi, boleh terpekik terlolong, kata masya-Allah tabarakallah taala anu, dapat sumber rezeki daripada yang demikian rupa semata-mata. Nanti sudah terkenal mau duduk mengaji. Tak mahunya. Masya-Allah tabarakallah taala. Ini sindiran daripada seniman agung kita tu, masya-Allah tabarakallah taala. Kalau baca sampai habis tentang Apokalips tu, tak boleh apa. Dia sebut pada pertengahannya, apa nak jadi akan terjadi, hujan pastikan. Dia dah sebut begitu, maknanya akhir nanti dunia ni tetap akan kiamat. Ada orang mengaji ke tak ada orang mengaji, itu sebut tajuk dia Apokalips, kebinasaan. Insyaallah barakallahu taala. Kalau kita menunggang jadi syarah lagu, tak jadi syarah kitab ni. Insyaallah barakallahu taala sebut begitu. Tapi nak bagi tahu ilmu semakin ditinggalkan oleh umat. Jadi salah satu nikmat yang kita tinggalkan atau yang kita kekurangan adalah nikmat cerita tentang baginda Nabi SAW. Kita mungkin dapat cerita syama'il 2 minggu sekali, insya-Allah. Sepatutnya cerita tentang kebaikan Rasulullah, tentang hidupnya Rasulullah dalam rumah kita tu hari-hari. Pagi hari kita dah cerita tentang kepada anak, mari tolong mak, Rasulullah kan gini. Cerita tentang kebaikan Rasulullah SAW. Hidupkan memuji baginda Nabi SAW tu bukan hanya sekadar dengan selawat. Selawat itu seakan-akan sudah menjadi wajib. Kenapa? Kerana perintah dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu perintah Allah. Namun keutamaan dalam mendidik keluarga tadi adalah dengan menceritakan tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi buat macam ni. Insyaallah barakallahu taala. Ini perlu dihidupkan yang di Bunda Rahmatillah Allah SWT dalam rumah kita. Saya dulu saya ingat arwah nenek saya, dia bukan cerita tentang Rasulullah aja. Semua orang dia cerita. Kita balik sekolah balik sekolah, saya ingat ada 2 jam 3 balik jalan kaki, insya-Allah. Mengeluh minta beli basikal.
beli basikal lah, kaki sakit jalan balik sekolah, masya-Allah. Kata ni saya, tahu tak, Datuk On dulu 6 batu pergi sekolah jalan kaki. Dia nak cerita tu, cerita orang lama. Datuk On dulu 6 batu pergi sekolah jalan kaki. Tak ada pun mengeluh kat mak dia. Itu masya-Allah barakallah taala. Jadi mana nak berjaya, contohi orang-orang berjaya. Masya-Allah. Itu simbolik yang kita bagi. Kalau kita nak dapatkan kesempurnaan akhlak baik, kita kena cerita tentang orang yang paling berakhlak, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah arwah pemangkin semangat supaya saya mengaji kuat-kuat sikit cerita tentang kebaikan-kebaikan orang. Jangan asyik cerita buruk orang je kita ni, masya-Allah tabarakallah. Tu sebab perangai pun jadi buruk kerana kita ambil perangai buruk orang. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sekadar tu, banyak pula bercakap kita pagi ni. Jadi sekadar tu saja, salah silap tutur bicara saya. Apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun kepada barisan ayahanda, ibunda, dinda dan kakanda sekaliannya. Saya nyusun 10 jari, mohon maaf atas ketelanjuran kata-kata saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa zakar. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.